Hello everyone, welcome to Chemistry ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪਿਕ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ Kp ਐਂਡ Kc ਇਹ ਸਮਝਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨਾਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਗੁਲਬਰਗ and another one is Wage। तो इन्हां दोनों साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया सी। लॉ ऑफ मास एक्शन दे अकॉर्डिंगली जदों किसी रिएक्शन दी रेट दी गल कीती जांदी है तां रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass of reactant raised to power equal to stoichiometric coefficient in a balanced chemical reaction। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ is directly proportional to concentration of reactant, active mass of reactant। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ rate of reaction ਨੂੰ proportionality ਤੋਂ equality ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ constant k ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। तो ਜੇ reactant A ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ active mass, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ concentration ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और जे सपोज जिदा इत्थे इस पर्टिकुलर रिएक्शन दे विच दो रिएक्टेंट्स हैं तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ बी। मतलब रिएक्टेंट्स दियां कंसनट्रेशंस दे प्रोडक्ट ते रेट डिपेंड कर। सो जे इत्थे 2a + 3b है तो देख रहे हो तुसी कि रेट दे विच ए कंसनट्रेशन टर्म दी जिहड़ी पावर है दैट इज 2 और बी दी पावर 3। ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨ ਅ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। तो ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ n ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। तो एक्टिव मास कुछ स्पेशल नहीं है बेटा। एक्टिव मास का मतलब है कंसनट्रेशन। सो कंसनट्रेशन असी मोलैरिटी च दिन्ने हैं। जे सोल्यूशन की गल हो रही है, जे गैस की गल हो रही है तो इट सिंपल रेफर्स टू प्रेशर। तो एक्टिव मास जिन्हों असी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो गैसेस के केस च एक्टिव मास का मतलब है प्रेशर। ठीक है, ਇੱਥੇ point to be remembered is active mass pure solid ਜਾਂ pure liquid ਦਾ always 1 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਲੀਅਮ, 8.4 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ 128 ਗ੍ਰਾਮ SO2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੀਟਰ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿੰਦੀ वॉल्यूम जिंदी कैपेसिटी जी है 2 लीटर है, उन्हें लिता गया है तो असी हर एक गैस का एक्टिव मास फाइंड आउट करना है। सो हीलियम का देखो नंबर ऑफ मोल्स आप कितना करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 2 लीटर है, सो अपने को हीलियम का आ गया एक्टिव मास 1। नाइट्रोजन के केस 8.4 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन 2 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 0.1। SO2 के केस दे विच 128 ग्राम लिता है तो इन्ना मोलर मास 64 एंड अपने को आ जाता है एक्टिव मास इक्वल टू 1। तो इस तरीके नाल असी एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं। तो एक्टिव मास के बाद आपां एक बारी लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट नूं दोबारा अंडरस्टैंड कर लीए। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली किसी भी रिएक्शन की जिहड़ी रेट है वो उनके रिएक्टेंट्स दी एक्टिव मास दी कंसनट्रेशन टर्म ऊपर डिपेंड करती है और हर एक कंसनट्रेशन टर्म दी रेज टू पावर होएगा उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन च जिन्ना आ रहे। सो लॉ ऑफ मास एक्शन
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਅ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ, they will be same at equilibrium। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b gives rise to c plus d। ਸੋ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਔਰ b ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ rf becomes equal to kf, a and b ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ C ਔਰ D, ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ C ਔਰ D ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ RF ਔਰ RB ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ KF upon KB ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। So equilibrium constant K is equal to C multiplied by D upon product of concentration of A and B. So K is equal to KF upon KB। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ K ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ K ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। One is concentration term, another is pressure term। तो ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Kc ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Kp ਕਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ A ਔਰ B ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ M1 M2, ਔਰ C ਔਰ D ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ N1 ਔਰ N2। तो Kc ਜੇ A B C D ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ Kc ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। C ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ N1 ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, D ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ N2, A ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਰ M1 ਔਰ B ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਰ M2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਬੇਟਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ K ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਂਡ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ K ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ Kp ਮਤਲਬ A B C D ਸਾਰੇ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਲਵਾਂਗੇ, pressure of C multiplied by pressure of D, और हर pressure term दी raise to power होंदा stoichiometric coefficient होएगा, और K दे units atmosphere raised to power delta Ng। delta N मतलब change in number of moles, इत्थे G stands for gaseous। so delta Ng is equal to sum of stoichiometric coefficients of products minus sum of stoichiometric coefficients of reactant। so बेटा हुण इत्थे आपां law of chemical equilibrium ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ concentration terms of the products divided by product of concentration terms of reactants, they with each term raised to their individual stoichiometric coefficient। तो ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ CD upon product of concentration terms of reactant, this ratio ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ Kc ਜਾਂ Kp ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, this is constant at a particular temperature, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ law of chemical equilibrium। for example ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 4 ammonia plus 5 O2 gives rise to 4 NO plus 6 water। so ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ Kc ਦੀ ਜੇ ਲਈ
ਜੇ Kc ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ NO ਇਸ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4, ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 6, ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PCl5, PCl3 ਤੇ Cl2 ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ PCl5 ਦੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, PCl3 ਔਰ ਔਰ Cl2 ਦੀ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ Kc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ Kc ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, PCl3 multiplied by concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ Kc ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੇ 1.8 into 10 raised to power -3 ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਸ਼ੀਅਸ 'ਚ। Kc ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ Kc ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ CO2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸੋਲਿਡ ਐਂਡ ਪਿਓਰ ਲਿਕੁਇਡ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓਰ ਸੋਲਿਡਸ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ Kc ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CO2। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਡ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ Kc ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ Kc ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੋਏਗਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਵਿਲ ਬੀ 3। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Kc ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਨਾਓ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ Kp ਐਂਡ Kc। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ PV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nRT ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ P ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ N/V ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ Kp ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CRT ਹੈ ਨਾ, so Kp is equal to CRT, concentration of C, RT raised to power n1, concentration of D RT raised to power n2, then upon, this is concentration term, product of concentration of products, and नीचे की आएगा product of concentrations of reactants like this. So ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ RT ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ N1 plus N2 this whole thing minus M1 plus M2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈਲਟਾ NG। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Kc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ Kc ਲਿਖਤਾ, then RT raised to power delta NG। ਸੋ Kp is equal to Kc RT raised to power delta NG। अगर तो delta NG 0 है then Kp will be equal to Kc। बेटे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि when will be both the equilibrium constant same, Kp और Kc कदों बराबर होंगे, equal कदों होंगे? जदों delta Ng 0 है, change in number of moles ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ Kp Kc ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ Ng ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 0 ਦੈਨ Kp ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ Kc। ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ Kp ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ Kc ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਡੈਲਟਾ Ng 0 ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਹੈ ਦੈਨ Kp ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ Kc।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ Q ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੈਂਟ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਅਚੀਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ Q ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। Q ਕੀ ਹੁੰਦਾ? C ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ D ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੋਨ A ਐਂਡ B ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹੀ ਤਾਂ K ਹੁੰਦਾ। K ਔਰ Q ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ Q ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। तो ਜੇ Q और K बराबर है दैट मीन सिस्टम इक्विलिब्रियम ते पहुंच चुका है। जे हजे Q ਦੀ वैल्यू घट है, मान लो Q इज इक्वल टू 5 और K ਜਿਹੜਾ है उनकी वैल्यू 7 है, दैट मीन्स हजे रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा च मूव करेगी ताही ਜਿਹੜਾ K 7 ਦੇ बराबर Q आएगा। मतलब रिएक्शन नीड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर ਅਸੀਂ देखते हैं कि Q ਦੀ वैल्यू K ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ है then it means कि reaction will move now in backward direction। ठीक है, तो Q is nothing, बिल्कुल सेम टू सेम K जैसी ही चीज है। फर्क ये है कि Q at equilibrium is called K। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ठीक है, so with this our today's topic that we were supposed to do law of mass action, law of equilibrium and relationship between Kp and Kc. I hope this topic is clear to you and notes ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ channel ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Thanks for watching.